Welcome back my YouTube channel Afrin GH. Now I am discussing about the scope of human resource management. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ HRM is an indeed vast, all major activity in the working life of a worker from the time of his her entry into an organization until she leaves the organizations come under the purview of HRM. The major HRM activities include HR planning, job analysis, job design, employee hiring, employee and executive remuneration, employee motivation, employee maintenance, industrial relations and prospect of HRM. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ HRM ಅಂದರೆ ನಾವು HRMನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ HRM ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೀಡ್ ವಸ್ಟ್. ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Scope of human resource management is an universal applied all major activities in the working life of a worker from the time of her entry into an organization until he or she leaves the organization. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ steps involved in the entry to exit. That's all steps are included in HRM. So HRM activities included HR planning. First is HR planning job, next is job analysis, job design, employer hiring, employee and executive remuneration, employee motivation, employee maintenance, industrial relations and prospect of HRM. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು HR ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಕಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು HRM. ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ HRM. These are all prospect of the HRM is a main content of human resource management. And the scope of human resource management extended to all the decisions, strategies, factors, principles, operations, practices, functions, activities and the methods related to the management of people as employees in any type of organization. The second one is all the dimension related to people in their employment relationship and all dynamic that flow from it. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, organizational development, training and development, selection and staffing, designing the organizational and job
human resource planning, and personal research and information system. The scope of HRM isn't really vast. All major activity and the working life of a worker from the time of his her entry into the organization until he or she leaves it comes under the purview of HRM. American Society for Training and Development ASTD conducted fairly an exhaustive study in his field and identified 9 broad areas of activities of HRM. These are given below. Human resource planning. First ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಬರೋದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಜಾಬ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಜಾಬ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. Selection and staffing, training and development, organizational development, composition and benefits, employee assistance, labor relations, personal research and information system. Type of person at the right time. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ